जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। नमः पार्वतीपतये महादेव बोला पुंडलीकवरदा विठ्ठले सद्गुरुनाथ महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु विठलदास महाराज की जय समस्त साधु मंडली की अंजनीय मूर्ति की। राधे 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 गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा रावण चंद्रा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा अनाथ हरि बोल। राधे गोविंदा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा राधे गोविंदा नंद मुकुंदा नवनीत चोरा राधे गोविंदा मुकुंदा नवनीत चोरा राधे गोविंदा नंद मुकुंदा नवनीत चोरा राधे गोविंदा मुकुंदा नवनीत चोरा राधे गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा रावण चंद्रा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भक्तवत्सला भागवत प्रिय राधे गोविंदा वत्सला भागवत प्रिय राधे गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा रावण चंद्रा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा हरि बोल। राधे गोविंदा वेणु विलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा विलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा वेणु विलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा विलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा रावण चंद्रा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा दीनबंधो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंद्रा रावण चंद्रा अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंदा हरि बोल। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाल राधे गोविंदा राधे गोपाल राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरि बोल। राधे गोविंदा राधे गोपाल राधे गोविंदा राधे गोपाल राधे गोविंदा राधे गोपाल राधे गोविंदा गोपाल राधे गोविंदा राधे 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 गोपाल गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा राधे माधवा गोपाल राधे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा राधे माधवा गोपाल राधे केशवा राधिका मनोहरा मदन
రాధికా మనోహర మదన గోపాల రాధికా మనోహర మదన గోపాల దీనవత్సల శ్రీ రాజగోపాల గోపాల దీనవత్సల జయ రాజగోపాల గోపాల రాధికా మనోహర మదన గోపాల దీనవత్సల జయ రాజగోపాల గోపాల రాధికా మనోహర మదన గోపాల దీనవత్సల జయ రాజగోపాల గోపాల గోవింద గోవింద గోపాల రే భజ మన రాధే గోవింద 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 గోపాల రే భజ మన రాధే గోవింద రాధే గోవింద బోలో రాధే గోవింద గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోవింద గోపాల 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 ఇప్పుడు పైన ఉండే వాళ్ళందరూ చూస్తుంటారు, మీరే ఈ నామాలు ఎంత పాడాలి. రాధే గోవింద రాధే గోవింద. ఇక దాదాపు ఒక 150-200 మంది దాకా ఉంటారు అనుకుంటాను. శబ్దం చాలా తక్కువగా ఉంది. మనం ఎక్కడెక్కడో మనం వచ్చి సిగ్గుపడుతున్నాం. భగవన్నామం చెప్పేటప్పుడు సిగ్గుపడొచ్చా? విసర్జలజ్జాం యోధీతే అని వదిలి చెప్పాలి. స్టార్టింగే ట్రబుల్గా ఉంటుంది చెప్పేటప్పుడు, ఎవరైనా చూస్తారో అని. ఎవరిని చూడకుండా మీరు చెప్పేదానికి స్టార్ట్ చేసినారంటే అది బాటుకు బండిపోతానే ఉంటుంది. రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద. ఊరికే నోటితో చెప్తే ఏదో డల్గా ఉంటుంది. మనం బండి తోలేటప్పుడు ఏదైనా పాట వింటూ బండి తోలుతాం కదా, అప్పుడు ఎనర్జీగా ఉంటుంది కదా. అలాగా ఇట్లా చేతులు చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ భజననామం చేయాలి. రాధే గోవింద 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 రాధే గోవింద. కొంచెం శబ్దం తక్కువగా ఉందనుకుంటాను. రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద రాధే గోవింద. నేను రాధే గోవింద అంటాను, మీరు రాధే గోపాల చెప్పాలి. రాధే గోవింద 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 గోపాల రాధే గోవింద గోపాల రాధే గోవింద గోపాల రాధే గోవింద రాధే గోవింద గోపాల రాధే గోవింద బోల రాధే గోవింద 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 రాధే గోవింద. విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా. నచతే పండరీ జావును యా నచతే పండరీ జావును యా నచతే పండరీ జావును యా. నాచతే పండరీ జావును యా నాచతే 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 నాచతే. విఠల
విఠల విఠల విఠల విఠల విఠల విఠల పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా हळूहळू तुम्ही वाटे चला हळू तुम्ही वाट चला संत तुम्ही वाटे चला वाट चला वटांत मिळे तिले गुरु विठला वाटांत मिले तिले गुरु विठला वटांत मिळे तिले गुरु विठला वाटांत मिले तिले गुरु विठला विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 गो विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा हात तंबुरू पाय घुंगुरू हात तंबुरो पाय घुंगुरो हात तंबुरू पाय घुंगुरू हात तंबुरो पाय घुंगुरो नचत पंढरी जाऊन या पंढरी जाऊन या नचत पंढरी जाऊन या पंढरी जाऊन या अरे नाचत पंढरी जाऊन या अरे नाचत पंढरी जाऊन या विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 गो विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा విఠల 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 పాండురంగా మనం పండ్రీపురం ఎలా పోతాం ఇక్కడ నుంచి బండిలో బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళి పండ్రీపురంకి వెళ్ళిపోయి బండిని నిలిపేసి పాండురంగని దర్శనం చేస్తాం కదా. కానీ ఈ భక్తులు ఏం చెప్పినారంటే మీరు ఎలా పోకూడదంట. నచతే పండరీ జమును యా నచతే పండరీ జమును యా ఇలా ఆడుకుంటూ పోవాలంట. చేతిలో ఏం పెట్టుకోవాలంటే హాత్ తంబురు పాయ గుంగురు, చేతిలో ఒక తంబురా లేకపోతే ఇలా చిప్లా కట్ట అని పేరు దీన్ని, కాల్లో ఒక గజ్జ అలా పెట్టుకొని నచతే పండరీ జామును యా విఠల 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 పాండురంగా ఇలా నామావళి పాడుకుంటూ నర్తనం చేసుకుంటూ వెళ్ళి దర్శనం చేయాలంట. ఊరికే లెఫ్ట్ రైట్ వేసుకొని వెళ్ళి దర్శనం చేయకూడదు. విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా. ఈ సమయంలో ఎవరికైనా ఆడాలంటే వచ్చి ఆడొచ్చు. మనం ఎక్కడంతా ఆడుతున్నాము. ఇది చాలా విశేషమైన చోటు భగవంతుని సన్నిధిలో. అందుకోసం ఎవరైనా ఆడేదానికి ఎవరైనా ఉంటే సిగ్గుపడకుండా వచ్చి ఆడొచ్చు. విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా మోగన విఠలుని గమునుయా మన మోగన విఠలుని గమునుయా రంగజిలేవరి నచునుయా రంగజిలేవరి నచునుయా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా ಸಂತ ತುಮಿಗಳು ಹಳುಚಲ ಮನೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಬೋಲ
मने विठला विठल बोला विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल 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 पांडुरंगा विठल विठल पांडुरंगा 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 विठल विठल पांडुरंगा विठल विठल पांडुरंगा विठल विठल पांडुरंगा విఠల విఠల పాండురంగా విఠల పాండురంగా హైదరాబాద్లో ఒక విశేషం, అన్ని చోట్ల భజనల్లో ఆడవాళ్ళ యొక్క ఆధిక్యమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వాళ్ళకి భక్తి ఉంటుంది అని పెద్దవాళ్ళంతా చెప్తారు. ఎప్పుడు చూసినా ఈ సత్సంగం దీనికంటే ఆడవాళ్ళే వస్తారు ఎక్కువ. కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యం, ఇలాంటి మగ బిడ్డలు వచ్చి ఆడుతున్నారు. ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంతమంది వచ్చి ఆడరు చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా విఠల విఠల పాండురంగా 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 విఠల విఠల పాండురంగా విఠల పాండురంగా విఠల పాండురంగా విఠల విఠల పాండురంగా విఠల పాండురంగా విఠల విఠల పాండురంగా పాండురంగా విఠల విఠల పాండురంగా పాండురంగా విఠల విఠల పాండురంగా విఠల 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 పాండురంగా चलो विदुरा घर जाए उद्धव जी, चलो विदुरा घर जाए राधे श्याम 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 श्याम राधे 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 श्याम चलो विदुरा घर जाए ఉద్ధవ జీ. ఏ ఉద్ధవ స్వామి, మీరు అక్కడక్కడికి పోకండి. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, మీరు పెద్ద ఊరు, మన దేశానికే రాజధాని అది ఢిల్లీ కదా. ఆ సమయంలో హస్తినాపురం అని పేరు, ఇప్పుడు అది ఢిల్లీగా ఉంది పేరు. ఆ ఉద్ధవ స్వామి, మీరు హస్తినాపురంకి వెళ్ళండి. అక్కడ వెళ్ళినారంటే బడే బడే మందిర్ క్యా కామ్ కో, పెద్ద 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 మందిరం లాగా పెద్ద పెద్ద అంతఃపురం అంతా ఉంటుంది. అన్నీ ఉంది, కానీ భావ్ అందర్ నగి పావే, ఒక్కరికి కూడా భావం అనేది ఉండదు. కానీ ఆ చోట్లో ఒకే ఒక ఆయన ఉన్నాడంట. ఎవరంటే చలో విదురా ఘర్ జాయే ఉద్ధవజీ. ఉద్ధవ స్వామి, మీరు అక్కడెక్కడ పోకండి, పెద్ద పెద్ద మందిరంగా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ మనసులో కొంచెం కూడా భావభక్తి ఉండదు. ఆ రోడ్డు చివరన ఒక చిన్న గుడిసెలో విదురుడు స్వామి ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్ళండి, పూర్ణ భావభక్తి ఉంటుంది. చలో విదురా ఘర్ జాయే అంటే దీనికి ఒక కథ ఉంది. దీనికి వెనకాల శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన ఎప్పుడు పాండవ పక్షంగానే ఉన్నాడు కదా, అందరికీ తెలుసు. ఆయన పాండవ పక్షంలో ఉన్నందువల్లనే అర్జునులకి పాండవులకి జయం కలిగింది. కృష్ణుడు కానీ పాండవ పక్షంలో లేకపోతే ఒకే రోజులో మహాభారతం యుద్ధం అనేది పూర్తయి ఉంటుంది.
ఎందుకంటే తాను ఎవరి దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసినారో ఆ ద్రోణాచార్యులు ఎదుట నుంచి అతనితో యుద్ధం చేస్తున్నారు. బ్రహ్మచారి 320 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యంతో ఉంటూ తపస్వి అయిన భీష్మాచార్యులు ఎదుట ఉన్నారు. ఎవ్వరు ఏ అస్త్రం వేసినా కానీ తన దగ్గర రాకుండా ఉండే కర్ణుడు, ఇంతమంది మహాత్ములు ఉండి యుద్ధం చేసేటప్పుడు అర్జునుడు ఏమాత్రం. ఒక కథ కూడా పెద్దలందరూ చెప్తారు. 18 రోజులు యుద్ధం అయిందంట. యుద్ధం అయిన తర్వాత అర్జునునికి చాలా సంతోషం. ఎంత పెద్ద కార్యం జరిగింది. ఈ మహాభారత యుద్ధం అనేదే కదా, దాన్ని గెలవాలి అనే కదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వీళ్ళందరూ కష్టపడుతున్నారు. అది గెలిచినందువల్ల చాలా సంతోషం అంట అర్జునునికి. వెంటనే కృష్ణుడు అర్జునుడు తన గూడారంకి వచ్చినారు. ఆ గూడారంకి వచ్చిన వెంటనే కృష్ణుడు చెప్పినంట, అర్జున దిగు, పైన లోపలికి పోవాలి. వెంటనే అర్జునుడు, ఇందుకే సొంత వాడిని పనికి పెట్టుకోకూడదు, వాడికి మన యొక్క విలువ ఏమని తెలీదు. సొంత వాళ్ళ పక్కనే ఉన్నాడంటే వాళ్ళకి విలువ తెలియదు. ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, నేను ఎంత పెద్ద కార్యం సాధించాను. భీష్ముల్ని వచ్చి ఓడించినాను, ద్రోణాచార్యుని ఓడించాను, కర్ణుడిని ఓడించాను, శల్యుడిని ఓడించాను. 18 లక్షల యుద్ధమంతా గెలిచి ఇలా రాజాదిరాజుడిగా నేను ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు రాజాదిరాజ రాజమార్తాండ రాజగంభీర జయా విజీభవ అని చెప్పి నన్ను రథంలో నుంచి కిందకి దింపడం కాకుండా నువ్వు ముందు దిగు, నేను దిగుతానని చెప్తున్నావు కదా, అందుకోసం సొంత వాళ్ళని పనిలో పెట్టుకుంటే ఇలానే మర్యాద దక్కదు అని కృష్ణుడు అర్జును సంభాషణ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకే వయస్సు కదా, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. ఇలా చెప్పినప్పుడు కృష్ణుడు, అదంతా మళ్ళీ చూసుకుంటాము, నువ్వు మొదట దిగు అని నేను వెంటనే ఆయన దిగేసిన రథం నుంచి. అర్జునునికి ఎప్పుడు తెల్ల గుర్రాలే కావాలి. ఆ 4 తెల్ల గుర్రాలను ఆ రథంలో కట్టి ఉంటుంది కదా, ఆ ముడి అంతా విప్పి దాన్ని పొమ్మని చెప్పేసి కృష్ణుడు ఏం చేసినారంటే ఆ కట్టిన దారం అంతా అక్కడ వేసేసి ఆ రథం నుంచి అలా దూకేశారంట కృష్ణుడు. దూకిన వెంటనే ఏమైందంటే ఆ రథం నెక్స్ట్ సెకండ్ భస్మం అయిపోయిందంట. అర్జునుడు, ఏమి కృష్ణ, ఏమి మాయ ఇది అంటే, రాజాదిరాజ రాజమార్తాండ రాజగంభీర అన్నావు కదా, నేను రాజాదిరాజ చెప్పే లోపలే నువ్వు భస్మమై ఉంటావు. నువ్వేమనుకున్నావు? భీష్మాచార్యులు, ద్రోణాచార్యులు, కర్ణుడు అంటే సాధారణ మనుషుల వాళ్ళందరూ ఎంత పెద్ద తపస్వి, ఎంత అస్త్రశస్త్రములు, ఇలా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు గెలిచినావు. వాళ్ళు పోయినా కానీ వాళ్ళు వేసిన అస్త్రశస్త్రాలు నిన్ను మింగేదానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేను మాత్రం ఇప్పుడు లేకపోతే నువ్వు ఇలా భస్మమై ఉంటావు అని కృష్ణుడు చెప్పిన వెంటనే కృష్ణ అని కౌగిలించుకునేసాడంట వెల్లర్జునుడు. ఇలాగ ఒక కథ పెద్దలందరూ చెప్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు మాత్రం పాండవ పక్షంలో లేకపోతే ఒకే రోజులో ఆ యుద్ధం అనేది పూర్తయి ఉంటుంది. ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇప్పుడు మహాభారత యుద్ధమా కాదా, దుర్యోధనుడు ఏదైనా ఇస్తాడా అని అడగాలి. ఇప్పుడు వచ్చి పాండవ దూత్యం ఎవరు పోవాలి అని ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు కృష్ణుడు నేనే వెళ్తాను, నేనే వెళ్ళి మాట్లాడతాను. వెంటనే దుర్యోధనునికి ఏమిటంటే ఈ ఒక్క కృష్ణుడు వల్లనే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇలా సౌఖ్యంగా ఉన్నారు, సుఖంగా ఉన్నారు. ఈ కృష్ణుడిని ఎలాగైనా మన వైపు తీసుకురావాలి అని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ముందు దుర్యోధనుడు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి మన దగ్గర అడగబోతారు, ఈ సమయంలో ఎలాగైనా కృష్ణుడిని మన వైపు తీసుకోవాలి అని దుర్యోధనుడు చాలా విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమిటంటే కృష్ణుడు తన రథంలో బయలుదేరి హస్తినాపురంకి వస్తున్నారు. ఇలా వస్తూ ఉండేటప్పుడు హస్తినాపురంలో ఆ రాజవీథిలో ఏమి ఆశ్చర్యం అంటే, పూర్ణకుంభం పెట్టుకుని భీష్మాచార్యులు, ద్రోణాచార్యులు, పెద్ద పెద్దలందరూ వేదం చదివిన బ్రాహ్మణులు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారంట కృష్ణుణ్ణి ఆహ్వానించేదానికి. ఇంతమంది పెద్దలు చూసిన తర్వాత ఎవరైనా రథంలోనో బండ్లోనో వస్తారో వెంటనే కృష్ణుడు దాన్ని నిలిపేసి వాళ్ళందరికీ సాష్టాంగంగా నమస్కారం చేసి అందరూ నడుచుకుంటూ వస్తున్నారంట కృష్ణుడు. ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తూ నేరుగా భీష్మాచార్యుల దగ్గర నుంచి పూర్ణకుంభం తీసుకొని చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఇలా రాజవీధిలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఏం ఆశ్చర్యం అంటే కృష్ణుని యొక్క
కుడి చేతిని భీష్మాచార్యులు పట్టుకుంటున్నారంట, కృష్ణుని యొక్క ఎడం చేతిని ద్రోణాచార్యులు పట్టుకుంటున్నారంట. పెద్ద పెద్ద వేద విద్వాంసులు తర్వాత మహాత్ములందరూ వెనకాల కృష్ణుడితో వచ్చేటప్పుడు ఆ రోడ్డు చివరాన విదురస్వామి చూస్తూ ఏడుస్తూ నిలబడుకున్నాడంట. ఏమిటంటే మనం ఒక మంచి కులంలో పుట్టి ఉంటే, క్షత్రియ కులంలో పుట్టి ఉంటే వెళ్ళి కృష్ణుడితో రావచ్చే భీష్ముడిలాగా. ఒక బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి ఉంటే ద్రోణాచార్యులాగా కృష్ణుడి పక్కన నిలబడుకొని వచ్చే భాగ్యం మనకు కలుగుతుంది కదా. మనం ఒక దాసీపుత్రుడిగా పుట్టినందువల్ల అక్కడ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళేదానికి వీలవ్వటం లేదే అని ఏడుస్తూ నన్ను కృష్ణుడిని చూస్తాడా, కృష్ణుడు నన్ను చూస్తాడా, నాతో మాట్లాడతాడా, మా ఇంటికంతా వస్తాడా అని ఏడుస్తూ రోడ్డు చివరన నిలబడుకోనున్నానంట విదురుడు. ఇలా ఉండేటప్పుడు కృష్ణుడు మంచి సామర్థ్యశాలి. ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఏమంటే ఎవరెవరి హృదయం ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. అప్పుడు ఒక పెద్ద అంతఃపురం చూస్తే అది ఒక 4-5 ఫ్లోర్స్లో ఉంది. పెద్ద అంతఃపురం. అదేమిటంటే అది భీష్ముల యొక్క అంతఃపురం అని కృష్ణుడికి తెలుసు. కానీ భీష్మాచార్యుల దగ్గర పిలిచి, భీష్మాచార్యులు ఇది ఎవరి అంతఃపురం అని అడిగిన కృష్ణుడు. వెంటనే ఆయనకి కుటుంబం లేదు, కొడుకు లేదు, ఎవ్వరు లేదు. కృష్ణ నీ అంతఃపురం లోపలికి రావాలనొచ్చు కదా. అప్పుడు కూడా అహంభావం అంట, ఇది నా అంతఃపురము, నీ చరణారవిందం లోపల పడాలి. వెంటనే కృష్ణుడు చెప్పినారంట, ఇప్పుడు అవకాశం లేదు, ఇంకో రోజు వస్తా అని బయలుదేరినారంట. ఇది ఏమిటి ఆశ్చర్యం అంతే, కృష్ణుడు ఎవరి అంతఃపురమో వాళ్ళ దగ్గరే అడుగుతాడంట. ఎందుకంటే ద్రోణాచార్య అంతఃపురం అంటే అందరూ ద్రోణాచార్యులు అంతఃపురం అనేస్తారు, కానీ ద్రోణాచార్యుల మనసులో ఏమనుకున్నాడు అని తెలుసుకోవాలి కదా. అందుకోసం కృష్ణుడు సామర్థ్యంగా ఎవరి అంతఃపురమో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అడుగుతాడు. ఇలా ఇంకొక అంతఃపురం అత్యద్భుతంగా ఉంది. ఇది ద్రోణాచార్యుల దగ్గర, ద్రోణాచార్యుల వారే, ద్రోణాచార్యవర్య ఇది ఎవరి యొక్క అంతఃపురం అడిగిన వెంటనే ద్రోణాచార్యులు ఇది నా యొక్క అంతఃపురం, కృష్ణా నీ చరణారవిందం పడాలి లోపల. అవునా, ఇంకోసారి తప్పకుండా వస్తాను అని వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఒక్కొక్కరి దగ్గర అడుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఒక పెద్ద అంతఃపురం, ఆ వీధిలోనే అది ఎవరి అంతఃపురం చూస్తేనే తెలుస్తుంది, దుర్యోధనుడిది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ మాల్ బయటంతా అందరూ రండి 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 అని పెద్ద పెద్ద బొమ్మలంతా ఉంది కదా, ఇలా అంతా పెట్టి కృష్ణుడిని ఎలానైనా కవర్ చేసి మన పక్కన తీసుకోవాలి అని ప్లాన్ చేసుకొని ఇలా అంతా బొమ్మలంతా పెట్టించినాడంట దుర్యోధనుడు. వాడు కొంచెం అహంభావి. వీళ్ళందరూ కృష్ణుడిని పిలిచేదానికి వచ్చారు కదా, పిలిచేదానికి రాకుండా అంతఃపురం బయటనే నిలబడుకున్నారంట దుర్యోధనుడు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడిని చూసి కృష్ణుడు అడుగుతున్నారు, దుర్యోధన ఇంత అద్భుతంగా ఇంత అంతంగా ఒక అంతఃపురం ఉందే, ఇది ఎవరిది అని అడిగిన వెంటనే దానికి బదులు చెప్తున్నాడంట, నీకు మిగతా అంతఃపురానికి నా అంతఃపురానికి తేడా తెలియలేదు, ఇది నా అంతఃపురము అన్నాడంట. నువ్వు లోపలికి రావాలి, నాకు ఇప్పుడు సమయం లేదు, ఇంకోసారి వస్తాను అంటే. ఇక్కడ ఏం ఆశ్చర్యం అంటే భగవంతుడు ఎంత భక్త పక్షపాతి అని ఇది తెలుస్తుంది దీంట్లో. ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు భగవంతునికి సంబంధి. దుర్యోధనుని కూతుర్ని తన కొడుకుకి పెళ్లి చేసుకున్నాడు కృష్ణుడు. అలా అంటప్పుడు మనం నేరుగా వాళ్ళ ఇంటికే కదా పోతాం. కానీ ఏమైనా కానీ మమ ప్రాణాహి పాండవాహ, నా యొక్క పంచ ప్రాణంలాగా వాళ్ళకి శత్రువైతే నువ్వు నాకు శత్రువే, నీ ఇంటికి రాను, ఇంకోసారి సందర్భం ఉంటే వస్తాను అని ఇలా కృష్ణుడు చెప్తూ పోతూనే ఉన్నారంట. ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు వాడు అనుకుంటాడు మన ఇల్లు కాకుండా ఎవరింటికి పోతాడు నేను చూస్తాను అని ఇలా చూస్తూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇలా చూస్తూ వచ్చేటప్పుడు ఆ రోడ్డు చివరన ఒక చిన్న గుడిసె. అక్కడ చూస్తే అది ఎవరిది అని విదురుడి గృహం అని కృష్ణుడికి తెలుసు. కానీ ఈసారి విదురుని దగ్గర అడగలేదు. ఈసారి కృష్ణుడు ఏం చేసినారంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండే జనులందరూ ఉంటారు కదా, ఆ జనుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఎవరి ఇల్లు అని అడిగినాడు కృష్ణుడు. అడిగింటే వాళ్ళందరూ ఇంత పెద్ద అంతఃపురం అంతా చెప్పి ఈ ఇల్లు గురించి చెప్తారో ఎవరు చెప్పకుండా ఇలా తలని దింపేసినారు. ఆ సమయంలో ఆ జనులందరినీ ఇలా తోసేసి నేరుగా వచ్చి కృష్ణుడి యొక్క చరణారవిందంలో పడి, కృష్ణ ఇది గోపాలుని యొక్క ఇల్లు అని చరణంలో పడినారంట విదురుడు.
అలా పడిన వెంటనే కృష్ణుడు నేను వస్తే ఉండేదానికి యశోదమ్మ నా కోసం ఒక ఇల్లు కట్టి పెట్టిందా అని నేరుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడంట కృష్ణుడు. లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే విదురస్వామికి ఏం చేయాలని తెలియదు. నన్ను చూస్తాడా, విదురాన్ని పిలుస్తాడా, లేకపోతే నేను పక్కనికి వెళ్తానా అని ఇలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటూ ఉండేటప్పుడు విదురుని యొక్క ఇంటికి లోపల పోయిన వెంటనే అతనికి చేళ్ళు కాతలు ఏమీ ఆడటం లేదు. ఏమిటంటే ప్రతిరోజు శ్రద్ధగా 4 అరటి పండ్లు భగవంతునికి నైవేద్యం చేస్తారంట. అది ఎత్తి పెట్టున్నాడు. లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే కృష్ణునికి ఒక ఆసనం పెట్టి దాంట్లో కూర్చోపెట్టి మాట్లాడుతున్నారంట. ఇప్పుడు విదురుడు కృష్ణుడు ఎంత పరమభాగ్యం. ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు కృష్ణుడు విదురస్వామి చాలాసేపు ప్రయాణం చేసి వచ్చినాను, నాకు ఆకలిగా ఉంది, ఏదైనా ఇస్తారా అని అడిగినాడు. వెంటనే ఆయన నువ్వు మా ఇంటికి వస్తావని తెలిస్తే నేను పంచభక్ష పరమాన్నం ఏర్పాటు చేసేవాడిని, నువ్వు వచ్చి నిన్ను చూడలేను కాబట్టి నేను బాధతో ఏమీ చేయలేదు, కొంచెం గంజి పెట్టున్నాను, అదే ఉంది నా దగ్గర అంటే నీకు ఎలా తెలుసు? నా కొంత కడుపు బాగానే లేదు, ఏదైనా కొంచెం గంజి పెట్టి తాగితే నాకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది అనుకుంటుంటప్పుడు నువ్వు గంజి ఉంది అని చెప్పినావు, చాలా సంతోషం, తీసుకురా. ఎందుకంటే ఈ గంజిన నాకొద్దు, నాకు వెళ్ళి మంచి భోజనాలు తీసుకురా అని చెప్తే ఆయన మనస్సు బాధపడుతుంది. అది తెలుసుకున్న కృష్ణుడు ఆయన మనస్సు బాధపడకూడదు కాబట్టి తనకు ఏదో జ్వరం ఉండేలాగా ఒక డ్రామా చేసి దాన్ని తీసుకురండి, నాకు కావాలి అన్నాడంట. వెంటనే ఆ గంజిని తీసుకువచ్చి భగవంతుడు తాగి, ప్రతిరోజు ఈయన అరటి పండ్లు నైవేద్యం చేస్తాడు కదా, ఆ అరటి పండ్లు తీసుకొని ఎప్పుడు ఓం భూర్భువ స్వహ అని అన్ని ప్రదక్షిణ చేసి ప్రాణాయ స్వహ పానాయ స్వహ అని కృష్ణుని యొక్క ఆ పటం ముందు భగవంతునికి ప్రతిరోజు ఆయన నివేదనం చేస్తున్నారు. ఆ నివేదనం చేసే భాగ్యం ఇప్పుడు సాక్షాత్ కృష్ణ భగవంతుడే వచ్చి ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు. అప్పుడు ఎవరైనా పటానికి వెళ్ళి నైవేద్యం చేస్తారో ఆ దేవునికి చేసే నైవేద్యం తీసుకొచ్చి కృష్ణ పరమాత్మ ముందు పెట్టి అన్ని పెట్టి భూర్భువ స్వహ అని పెట్టి ప్రాణాయ స్వహ పానాయ స్వహ అని భగవంతుని దగ్గర తానే ఆ అరటి పండ్లను తొక్కని తీసి చేతిలో పెడుతున్నారంట. ఎంత పెద్ద భాగ్యం. ఇలా భగవంతునికి ఇచ్చి భగవంతుడు ఆనందంతో తింటూ ఉండేటప్పుడు ఇట్లా చేతులు చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ భగవన్నామం చెప్తూ ఇలా చుడుతూ ఉన్నాడంట కృష్ణుని. ఇలా చుడుతూ ఉండేటప్పుడు ఏమి ఆశ్చర్యం అంటే తన కాళ్ళలో తన పాదములో ఏదో వచ్చి అది డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంది. అది ఏమిటంటే అరటి పండు. మళ్ళీ కింద చూస్తే భగవంతునికి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ అవసరంలో అతను అరటి పండు ఇవ్వకుండా అరటి తొక్కనిచ్చేశాడంట. అరటి తొక్కనిచ్చేసి పండ్లంతా కింద పడేసినారంట ఆయన. ఇప్పుడు పండ్లంతా కింద ఉంది, అరటి తొక్క లేదక్కడ. భగవంతుని చూస్తే ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది, మనము వచ్చి తలకాళ్ళు తెలియకుండా తొక్కని చేసినాము. ఇప్పుడు భగవంతునికి ఏమైంది, కృష్ణ నీ గొంతులో ఏదైనా పట్టుకొని ఉందా, కొంచెం నీళ్ళు తెచ్చిచ్చేదా అని ఇలాగంతా అడిగేటప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడంట, నువ్వు నాకు పండు ఇచ్చినావా తొక్క ఇచ్చినావా నాకు తెలియలేదు, భక్తితో నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు అది పండు కంటే రుచిగా ఉన్నింది, అదే నాకు తెలుసు అని అన్నారంట కృష్ణుడు. అంటే మనం భావగ్రాహి జనార్దన, మనం ఇచ్చే పండ్లని, మనం ఇచ్చే పాల పాయసం, మనం ఇచ్చే నైవేద్యం ఇదన్నీ తినేదానికి ఆయన ఉన్నారు. క్షీరాబ్దిలో పడుకునే ఉండే ఆయనకు నువ్వు ఇచ్చే 100 లీటర్ పాల పాయసం ఏమాత్రం. నేను బాగా చందనం తీసుకొచ్చి భగవంతునికి అంతా చందన కాపు పెట్టినానంటే ఆ ఎవడి యొక్క సాన్నిధ్యం ఆ చెట్టులో ఉన్నందువలనే అది గంధంగా ఉంది, అతనికి నువ్వేం చందనం వెళ్ళిస్తావు. ఇలా ఏ విషయం తీసుకున్నా కానీ అతని దగ్గర లేనిదే లేదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం లేదంట, ఏమంటే ఈ భక్తి భావం. అందుకే భావగ్రాహి జనార్దన. మనం నైవేద్యం బట్టి నా కృష్ణ తిను 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 అని ఆ పదార్థాన్ని తినటం లేదు. మన ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక 1008 వడలు తీసుకోబెట్టి నైవేద్యం చేసేటప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి 50-50 నేను 5004 తీసుకుంటాను, నువ్వు 5004 తీసుకో అంటున్నారా ఆంజనేయ స్వామి? అన్నీ మనకే కదా ఇస్తున్నారు. మనం వెళ్ళి వడ పెట్టేటప్పుడు ఏమంటే మనం ఇచ్చే భావంని ఆయన స్వీకరిస్తున్నారు. అంటే నువ్వు పెట్టే నైవేద్యాన్ని తినటం లేదు, నీ భావాన్ని తింటున్నావు. అందుకోసం భావం లేకుండా చేసే నైవేద్యం ప్రయోజనం లేదు. మనం పెట్టేటప్పుడు కృష్ణ నువ్వు కొంచెమైనా తిను, ఇది నీకోసమే చేసినాను, రామా కొంచెమైనా తిను, పాండురంగా కొంచెమైనా తిను అని మనం సమర్పిస్తున్నాం కదా మన మనస్సు నుంచి. ఆ సమర్పణనే భగవంతుడు తింటున్నాడు. మనం ఇచ్చే పదార్థాన్ని ఏ రోజు తినటం లేదు. ఎందుకంటే పదార్థం ఇచ్చి ఆయన కడుపుని
ఫుల్ చేసేంత వరకు మన దగ్గర పదార్థాలు లేవు. అందుకోసం భావగ్రాహి జనార్దన, మనం భావంతో తులసి దళం పెడితే చాలు, 2 తులసి ఆ దళం పెడితే చాలు సంతోషపడతాడు భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుని యొక్క గొప్ప చరిత్రం, కృష్ణుని యొక్క భక్తాభిమాని అని చెప్పే ఒక చరిత్రం, ఆ విదురుని యొక్క చరిత్రం. తర్వాత భగవంతుడు వెళ్ళి దుర్యోధనునితో మాట్లాడాడు అనేది ఈ చరిత్రం. ఇప్పుడు మన విఠల్ దాస్ మహారాజ్ గారు అనేవారు దండిగా మందికి తెలుసు మీకు. ఇక్కడ 22 సంవత్సరాలు 21 సంవత్సరం అయిందనుకుంటాను. ఇదే స్టేజ్లోనే మా గురుగారు తమిళ్లో ప్రవచనం చేస్తారు. ఆయన ఇక్కడ ఒక 9 రోజులు ప్రవచనం చేస్తారు. నేను కూడా వచ్చినాను ఆయనతో పాటు. ఎంత చిన్న బిడ్డాము అప్పుడే పాఠశాలలో చదివేదానికి వచ్చినాము. సాకేత నిలయాయ సనకముని పూజ్యాయ సరయూ నదీ తీర విగరనాయ రాకేందు వదనాయ రమ్యగుణ నిలయాయ రాజాధిరాజాయ రాఘవాయ జయమంగళో నిత్య శుభమంగళం जानकीकांत स्मरणं नमः पार्वतीपतये बोला पुंडलीकवरदा सद्गुरुनाथ महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठल दास महाराज की समस्त साधु मंडली की आंजनेय मूर्ति की